আমরা যখন বসে থাকতাম কৃষ্ণাদি আমাদের গান দিতেন, সেটা নিয়ে কৃষ্ণাদি আসেনি এখন, আমরা একবার গাই। ওই একটু গেট দিয়ে যেখানে ঢোকেন ওখান থেকে কৃষ্ণাদি কিচ্ছু হচ্ছে না, আমরা হয়ে গেল বলে তাহলে আবার আমরা জড়সড় হয়ে বসলাম কৃষ্ণাদি শুরু করে দিলেন, ধরে দিতেন আর আমরা গাইতাম ওই কোনো রকম। সত্যি ধন্যবাদ তুমি আমার কাছ থেকে একটা আলাদা একটা চা। আচ্ছা এইবার আচ্ছা এইবার আমাদের সম্পাদিকা তার ভাষণটি পাঠ করবেন, তার শুভেচ্ছা বার্তা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবেন ডক্টর অনুরাধা চৌধুরী, আমাদের সম্পাদিকা। Hello. A hearty welcome to all of you on our 20th year of celebration of SLCA Salt Lake Senior Citizens Association Foundation Day. On behalf of the members of SLCA and my behalf, we wish all the members of our society and respected invitees and audience a very good evening. We are happy and relieved to be able to celebrate our birthday. The Foundation Day ceremony on 11th March 2025 was celebrated with due respect and solemnity due to the participation and cooperation of our members and also many friends. The 27th year of celebration was held at Okakura Bhavan on 24th March 2025 with much enthusiasm and grandeur. Our President Shri Pavitra Kumar Sarkar sent a beautiful message on the history of our society's birth and his hope and belief in the survival and long life of SLSCA. Shri Nandadulal Datto, one of our senior founder members, gracefully launched the 27th year of publication of the souvenir. A chorus inaugural song rendered by most members set the tone of celebration. Solo music performance by some of our members, rendition of recitation by our senior members were impressive. The instrumental music and recitations presented by guest artists were much appreciated. Unfortunately, due to paucity of time, an interesting skit could not be presented. The program was ably compared by Shri Bijan Ghosh and Dr. Devashish Datto. You are aware that our association members are seniors and every passing year makes us slightly more incapable of participating in all our activities. We are extremely saddened to have lost two of our very respected and loving members. The passing away of one of our founder members, Shri Ashok Kumar Bhattacharya, was quite shocking. He was a very enthusiastic and energetic person for whom our morning sessions were lively. His calm handling of difficult situations and sage suggestions we miss a lot. We have also lost Shri Ramen Das, whose contribution to the association was tremendous. Apart from being an industrialist, he was involved in various social work, including setting up a hostel for brilliant, economically weak students. His loss will be felt by all of us. May their souls rest in peace. We know that we have to accept the inevitable, but their loss is quite irreplaceable. We have been able to publish the souvenir with contributions from members, articles from various fields encompassing religion, nature and environment, mystery, stories, travelogues made it very interesting. Poems written by our natural poet members were admirable. The souvenir saw the light of the day only through the donations from members and advertisements from all well-wishers. Their help is acknowledged gratefully. In spite of various ups and downs, the activities of our association went on unhindered.
Starting with Borshobaran, Bosantotsav, Robindra Jayanti, most of the important events were celebrated, including Aranya Saptaha. Celebration of birthdays of great and famous people were celebrated with due solemnity. Republic Day and Independence Day flag hoisting was performed with due respect and celebrated with the rendition of patriotic songs. Regular celebration of birthdays of willing members were held with felicitations and gifts of flowers and sweets to them as a token of love. Everyone participated in singing and enjoyed the snacks sponsored by the birthday boy or girl. We had our yearly picnic in Jonai village on 7th January 2026 with a beautiful water body at the venue and exploration of the heritage village and good food and games. Everyone enjoyed the day out. We gratefully acknowledge the cooperation and help rendered by Vidhannagar Paura Sabha for allowing us to use their hall and the premises at BACA Park. We help extended by Shri Prosenjit Saha is also acknowledged. We welcome new members to our beloved association, which was built up over the years through the persistence and hard work of our founder members. Our association has a healthy environment which lifts the spirit of new hesitant members. Age-related constraints have prevented some senior members from participation in activities. Our association will survive only with the cooperation and active participation of able members. Many members joining in recent times are taking active interest in the various activities, which is most welcome. We are happy to welcome our new members, Srimati Archana Mukherjee, Tripti Mukhopadhyay, Jharna Bhattacharya and Shormishtha Dev. Hope they enjoy the membership and contribute to the betterment of the association and carry on the tradition. I once again mention that we are very relieved to celebrate the 28th year of our association's birthday. It is possible only through our love and loyalty to the association. We hope we can carry on the tradition of the society and celebrate this special day for years to come. Thank you. পদার্পণ করা উৎসাহী মানুষের একনিষ্ঠ সাধনায় যে সংস্থার জন্ম হয়েছিল বিএসিএ পার্কে অঞ্চলে, আজ তা ফুলের ফলে ফলরূপে বিকশিত পাকুড়, জারুল, ছাতিম, দেবদারু, সিরিজের ছত্রছায়ায়। তারা মহিলে পরিণত হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক। সাথী হয়েছে স্বর্ণচাপা, রক্তকরবী, অমলতাসের দল। বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য ভোরের আলোয় গা ভাসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সুখ ও শান্তির আশ্রয়। চিরাচরিত আড্ডার সমাবেশ নয়, খোলা আকাশের নিচে তরু ছায়া ঘেরা প্রাঙ্গণে নিজেকে নিজের মতো করে মেলে ধরা গানে, কথায়, কবিতায়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা অনেক সাথীকে হারিয়েছি, যাদের অবদান অনস্বীকার্য। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদেরকে আমরা স্মরণ করি। এদিকে যেমন হারিয়েছি অনেককে, তেমনি বেশ কয়েকজন নতুন সদস্যকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। নবাগত এক সদস্য আমাদের সংস্থাকে তার অভিষ্ট পথে নিয়ে যাবেন বলে আমার বিশ্বাস। এই উত্তরসূরিদের হাতেই অকপটে সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলা দায়িত্ব অর্পণ করতে দ্বিধা নেই। দীর্ঘ চলার পথ আমাদের মুসলিম ছিল না, আগামী দিনও তার ব্যতিক্রম হবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আজ আমাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে প্রথম দিন থেকে যারা সূচনার কাছাকাছি সময় থেকে সদস্য, চলন শক্তিহীন অথবা গৃহবন্দী, সুতরাং নতুনদের অথবা তুলনামূলকভাবে যারা এখনো সক্ষম, তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন, আপনারা সক্রিয় সহযোগিতা, অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তমূলক আমাদের এই সংস্থাকে আগামী দিনে আরও সাফল্যের সোপানে উন্নীত করতে আগ্রহী হন। এই আশা ও বিশ্বাস আমি অবশ্যই রাখার সাহস করি। আজকের শুভ দিনের প্রতিষ্ঠা দিবস অধিবেশনে আগামী 30শে মার্চ 2026 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। সল্টলেক সিনিয়র সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘজীবী হোক। নমস্কারান্তে পবিত্র কুমার সন্তান।
প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমাদের ঠিক জন্মদিন হচ্ছে 11ই মার্চ। আমরা 11ই মার্চ আমাদের ওই প্রাঙ্গণে আমাদের ওখানে ফুল দিয়ে সাজিয়ে টাজিয়ে আমাদের একটি ফ্ল্যাগ আছে, আমাদের লোগো দেওয়া, এই লোগোটা মাঝখানে দেখছেন, সেই শুধু ওই লোগোটা দিয়ে একটি ফ্ল্যাগ আছে, সেই ফ্ল্যাগটা আমরা উত্তোলন করি সবাই মিলে। তারপরে কিছু গান বাজনা করে সেই দিনের অনুষ্ঠানটি আমরা উদযাপন করি। ওই দিন তারপরে আমরা এই কোনো আপনাদের সামনে পৌঁছবার জন্য আমরা একটি এইরকম মঞ্চে এসে আপনাদের একটু বিরক্ত করি। আমাদের যে কোনো উচ্চাঙ্গ নিম্নাঙ্গ যেরকম সঙ্গীত বলেন আমরা সব করে যাব, আপনারা শুধু সহ্য করবেন, ব্যাস। বৃদ্ধ আপনারা এসছেন আমাদের খুব খুশিতে, আমাদের শুধু দেওয়ার আছে। আসছে পরাণ, চাচ্ছে পরাণ, দেখি চোখের সামনে, সুস্থ দীর্ঘায়ু চাই সবাই মনে মনে। জীবনেরও অজানা পরাণ কখন যাবে ছেড়ে, সেই ভয়ে কাতর যারা ভেবে ভেবে মরে। কেউ আবার বেপরোয়া, ওসব চিন্তাহীন, এমন কাজে জড়িয়ে পড়ে যেটা নয় তার শুনছি। শব্দ বুঝে চলার কথা মুখে বলি সবে, কিছু কাজে সফল হতে ঝুঁকি নিতেই হবে। যখন যেমন তখন তেমন, এটাই আসল কথা। সুস্থ থাকা ও সুস্থ রাখা চিরকালের কথা। বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, এটাই ছিল সত্য। এ জীবনে এটাই যোগায় বেঁচে থাকার পথ্য। নমস্কার। এইবার আমাদের আরেকটি ব্যাপার আছে যে প্রতি এই কাজটি করে নন্দদাকে ছুটি দেওয়া, মানে এখান স্টেজ থেকে, মঞ্চ থেকে। তো শচীন দা, আমরা সংক্ষেপে বলি শচীন দা, পুরো নাম শ্রী শচীন্দ্রনাথ দে, তাকে আমরা বরণ করে নেব। বলছি বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সম্পাদিকা ডক্টর অনুরাধা চৌধুরী। তারপরে আবার বলছি যে বুড়োদের কথা স্মরণ করে আমরা কিছু আর একটু কম শীত হলেই আমাদের গায়ে একটা কিছু চাপাতে হয়, তা আমরা একটি শাল সেটা তাকে উপহার দেব, সেটা নন্দদার হাত দিয়ে শালটা দিয়ে দেব। শাল হাততালিটা কম, একটু উৎসাহিত করুন আমাদের। আচ্ছা, এইবার আমি দেবাশিসকে বলবো পুষ্পস্তবকটি দিতে। হয়ে গেছে, আমি একটু মিষ্টি বুক করাই। আচ্ছা, তাহলে এবার আর নন্দদাকে বইটা দিতে বলি। হ্যাঁ, ওটা খুলতে হবে, বাড়ি গিয়ে খুলবে। এখানকার মিষ্টি বাক্স আলাদা থাকবে। আচ্ছা, বইটা নন্দদার হাত থেকে, নন্দদার হাত দিয়ে আমাদের আজকে প্রথম এবছরের যে প্রথম প্রকাশিত বইটি আমাদের স্মারক পত্রিকা, সেটিকে তুলে দিচ্ছেন নন্দদা, তুলে দিচ্ছেন শচীন দে হাতে। একটা কথা বলতে হচ্ছে, যে কথাটা তখন বলছিলাম যে 17/1/1946, 17/1/1946। আপনি বসুন, এখন দেব বসুন। 17/1/1946 সালে শচীনদার জন্ম। আমরা ওই 80টাকে কাউন্ট করি না, আমরা 60-এর পর থেকে কাউন্ট করি, মানে 4-20 হয়ে এখন আজকের ডেটে শচীনদার বয়স 80 বছর 2 মাস 13 দিন। আপনারা বলুন, এই শচীন্দ্রনাথ দে সল্টলেক অঞ্চলে যারা থাকেন তাকে চেনেন একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে। সেটা সম্ভব। সারা জীবন ব্যাংকে চাকরি করার পরে, সংসারে সুপার সাকসেস হওয়ার পরে 2 ছেলে ভীষণভাবে এস্টাবলিশড। বড় নাতিকে আপনারা জানেন, সাগ্নিক ও স্কলার, আমাদের
সল্টলেক অঞ্চলের একজন স্কলার, হাইস্ট মার্ক পেয়েছে, এবং আর এক নাটি আমেরিকার আর এক স্কলার। তো এইরকম তার সাকসেসফুল একটা লাইফ, সেই লাইফ গ্রাফটা যার, সেই গ্রাফের মধ্যে সংস্কৃতিকে উনি লালন করেন। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সংস্কৃতি এবং জীবন এই দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে চলার যে আনন্দ, আপনাদের কাছে সেইটাই আহ্বান করার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা বছরে একবার করে থাকি। আপনারা সবাই আনন্দ করুন সঙ্গীতের মধ্যে বা অন্য শিল্প চর্চার মধ্যে, যেটা সচিনদা করেন। যদি কারো দরকার হয় কিভাবে করেন, সচিনদার ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো সবাইকে, আপনারা বিরক্ত করবেন তাকে। আমরা সচিনদাকে ডেকে নিচ্ছি। এইবার আমাদের মূল অনুষ্ঠানের আমাদের প্রিয় অর্গানাইজেশন সল্টলেক সিনিয়র সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন 28 বছরই পদার্পণ করলো, এবং এই 28 বছরে এই সম্মান আমাকে যেন আরও বেশি উজ্জ্বলিত করেছে। আমি আপনাকে ধন্যবাদ বলবো না, কারণ সবাই আমরা বন্ধু লোক। আশা করি আজ আরও যারা আছেন আমাদের সদস্যরা, তারা অ্যাসোসিয়েশনকে আরেকটু বেশি ভালোবাসলে আমার খুব ভালো লাগবে। আমি দীর্ঘ 14 বছর ধরে আছি, বিভিন্ন উত্থান পতন অনেক কিছুই দেখেছি, কিন্তু এত সুন্দর আমাদের বন্ধন, আপনারা যদি কেউ আমাদের কাছে আসেন তখন তাকে বুঝতে পারবেন। আমরা চাই আমাদের নতুন আরও বন্ধুবান্ধব আসুক, এবং আমরা আরও বেশি এই 28 থেকে 100 বছর অব্দি যেন আমরা যেতে পারি, এই আশা নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কথা শেষ করব। উপস্থিত সকলকে জানাই বাসন্তীর শুভেচ্ছা।
বর্তমানে মাইকটা তুলে নিতে বলে একটু। তবু মনে রেখো ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে যদি থাকি কাছাকাছি দেখি না ছায়ার মতো আছি না আছি মনে রেখো যদি জল আসে আখি পাতে যদি জল আসে আখি পাতে যদি জল আসে